చిన్నపిల్లలకి మనకు కనపడింది ఏదో కనిపిస్తుంది అంటూ ఉంటారు. డాగ్స్ నైట్ టైమ్ సమ్ పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ గెస్ కొడతాయి అని. సో వాట్ ఆర్ దీస్ అన్నోన్ ఎంటిటీస్? జస్ట్ బికాస్ మనం చూడట్లేదు, మనకి ఫీల్ అవ్వట్లేదు అంటే అది లేదు అని అనుకోకండి. మనం ఆ వైబ్రేషన్ లో ఉంటేనే. What is law of attraction and when did you experience that? Everything starts from the brain. What you think is what you feel. How is it possible? Ante keep doing that exercise till you have no other choice but to believe that everybody is not happy for you. Edo example endukante Instagram is only there. Whatever we feel, whatever we post, whatever we did, anni bayitiki vellinappudu everybody is not happy kabatti daniki vache vibrations anevi manaki affect avutayi. Do you meditate every day? Meditation is being aware. ఇప్పుడు నేను మీతో అన్నాను అనుకోండి, డోంట్ థింక్ అబౌట్ పిజ్జా అని అన్నాను అనుకోండి, నేను నెక్స్ట్ టైం పిజ్జా గురించి ఆలోచిస్తాను. అలాగే థాట్ వస్తుంటే థాట్ రావద్దు అంటే మనం ఖచ్చితంగా థాట్ వస్తుంది. సో మెడిటేషన్ ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ప్రిడామినెంట్ థాట్ ఏంటి, దానికి మనం ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటాం. వెజిటేరియన్ మాత్రం తినడం వల్ల can we vibrate at higher levels? Is that possible? Whatever you are eating will actually affect your brain. So if you are asking me, vegetarian diet is good అంటే 100%. May I ask, who do you pray to? Shiva and Parvati. I think we are all bits and pieces of Shiva and we unite and come back to him. That's what I feel. Human brain is the strongest telecommunication tower in this entire universe. Subconscious mind doesn't know the difference between reality and imagination or a dream. ఇప్పుడు మనం ఒక funeral కి వెళ్ళాం అనుకోండి, అందరూ ఏడుస్తుంటారు, they're sad. Automatically ఆ రూమ్ వైబ్రేషన్ is low. అలాగే మీరు ఒక కామెడీ షోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, everyone is laughing because the vibe is like, what do you mean by vibe? This, the ultimate thing that you want is peace. And నేను చెప్తున్నానండి, peace is the most underrated feeling. Hi doctor. Hello Andy, hi. So how are you feeling? Oh, I'm better. You meant about my viral illness? Yeah, much better. Yeah. So how was the media attention on Talon? Are you enjoying? I think so. Like right. Everybody else, I think I'm good with it. I'm glad it's come my way. రైట్ డాక్టర్, నేను చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా అబ్జర్వేషన్స్ నాకు చాలా అనాలజీస్. ఇప్పుడు మా మదర్కి బాగాలేదంటే ఇఫ్ షీఈస్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ సమ్వేర్ నాకు సిగ్నల్ కొడుతుంది. కరెక్ట్, you'll know it. Yeah, same happens with my sister and me and dear friends of mine. I keep listening to lot of things. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి మనకు కనపడింది ఏదో కనిపిస్తుంది అంటూ ఉంటారు. కరెక్ట్. డాగ్స్ నైట్ టైమ్ సమ్ పారానార్మల్ యాక్టివిటీస్ గెస్ కొడతాయి అని. కరెక్ట్. So what are these unknown entities? Can you describe these things? See, if we talk about unknown entities, I want to talk about something called as mana vibrations, mana energies. So whatever we see మాత్రమే ఉంది అని మనం అనుకోకూడదు. Something beyond what we can see also, as మీరు అన్నట్టు, dogs can see much more than what humans can see, or dogs can hear much more than what humans hear. So that means what we can see and what we hear దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్సిస్టెన్స్లో ఉంది అని మనకు తెలుస్తుంది. బికాస్ డాగ్స్ ఆర్ రియలీ క్లోజ్ టు అస్ అండ్ దే సెన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మనం పైన బెడ్రూమ్లో ఉంటే డాగ్స్ కెన్ సెన్స్ సమ్వన్ ఎట్ ద డోర్, స్మాలెస్ట్ థింగ్స్. సో దట్ మీన్స్ దట్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఆల్రెడీ ఉంది. జస్ట్ బికాస్ మనం చూడట్లేదు, మనకి ఫీల్ అవ్వట్లేదు అంటే అది లేదు అని అనుకోకూడదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ దిస్ యూనివర్స్ ఇస్ మేడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. So whether it is a thing or a person or an animal, okay, everything is energy. So our energy anedi manamu tap in cheyagalgite, we'll understand what is this mysteries around it. How to tap into that? Oh wow. So there are many ways. There's no single way and there's no single ila chestene avutundi ani. Everyone will find their way andi. I'm sure there are million ways. Meekantu edo meeku ardhamavutundi as you start this journey. Okay, probably initially for me it was fascination. Oh, what is this? When I heard someone say something like, you know what, law of attraction and all, when you can manifest this, and I'm like, really? And when you tap into a thing, so before tapping ante entante, you have to understand manam anta energy ani antunnam kada. So when we think of something, we are actually in that energy field. So manam aa energy field lo unnappudu we are experiencing that without our knowledge. And if it is something that we like, we want to go back to it again and again. And if we don't like, we'll think, okay, enduku ayindile ani anukuntam. But manam chaala conscious ga, chaala aware ga aa energy field loki veltu unnam anukondi, we will eventually become that. And when we become that, we manifest that. That's our reality. The best example is radio.
Oh yes. Oh, I always say that. So ఇప్పుడు మనం 99.1 వినాలి అని అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు ట్యూన్ ఇన్ టు 99.1. రైట్. మనం 100లో ఉండి 99.1 ఎందుకు రావట్లేదు అని అనుకోకూడదు. మనం ఆ వైబ్రేషన్లో ఉంటేనే, మనం ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వెళ్తేనే మనం ఆ రియాలిటీని, అంటే రేడియో అంటే మనం అది వినగలము, మనం ఆ వైబ్రేషన్లో ఉంటే మనం అది ఫీల్ అవ్వగలము, మనం అది క్రియేట్ చేసుకోగలము. వీ కెన్ యాక్చువల్లీ మేనిఫెస్ట్ ఇట్. ఎస్, యూర్ రైట్. దట్స్ మై ఇనిషియల్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ఐ రియలీ బిలీవ్డ్ ఇట్. ఇట్ ఈస్ సో ట్రూ. అంటే యూ నో దిస్ థింగ్స్ కదా, ఫ్రీక్వెన్సీ, ద లా ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, వెర్ ఇన్ the highest vibration being the unconditional love and enlightenment, and the lowest frequency being anger kanindi, jealousies kanindi, guilt, whatever it is. So when you're in this, ante evarko edo happy ga they got some 1,000 crores, 100 crores or 1 crore, or they got a bike or whatever it is, manam jealous feel avakunda, if we are in jealousy mode, we can't expect it to manifest for us. అది ఎక్కడో ఉంది. రాదర్ యూ షుడ్ థింక్ యూనివర్స్ ఇస్ షోయింగ్ యూ పాసిబిలిటీస్ దట్ దిస్ కెన్ హ్యాపెన్ టు యూ. అది మీకు కూడా అవుతుంది అని మీరు అనుకోగలిగితే యు ఆర్ క్లోజర్ టు ద రియాలిటీ. ఓ ఎస్, ఇమాజిన్, ఓ వాళ్ళకి వచ్చింది నాకెందుకు రాలేదు అంటే యూఆర్ ఇన్ ద లోయెస్ట్ వైబ్రేషన్. ఓ వావ్, వాళ్ళకి వచ్చింది నాకు కూడా వస్తే బాగుంటుంది, ఐఎమ్ షూర్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ అంటే యూఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు దట్ వైబ్రేషన్. అండ్ ఐ థింక్ మన థాట్ ఈజ్ ద వైబ్రేషన్. What we think is what we feel. And I'm sure you must have heard it. What we think, how we think is what the mind does. And how we feel is what the heart and the body does. So what we think is what we feel. Imagine we feel jealous, but we want. Imagine we think jealousy, but we want abundance. Can't happen. So we have to think happy and abundant to get abundant and feel abundant. So it is very, very, it's a straight line. పీపుల్ కైండ్ ఆఫ్ డోంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్. అనేది అంటే మనం మనసులో అనుకుంది ఒకటి, బయట చెప్పేది ఒకటి. అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎనర్జీ. ఇట్స్ నాట్ బాడీ ఆర్ వర్డ్స్ ఎనీ మోర్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎనర్జీ. ఎనర్జీ ఏదైతే రేడియేట్ బయటకు అవుతుందో దట్ ఈస్ యువర్ రియాలిటీ. దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఐ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ కోట్. అంటిల్ ఇట్స్ మై టర్న్ ఐ విల్ కీప్ క్లాపింగ్. Okay. Oh, you're right. This also has something like fake it till you make it. So, true. Yeah. So you fake so much that you have it. One day the subconscious mind will have to, and the subconscious mind doesn't know difference between reality and imagination or a dream. So, and any rojul we keep faking it that, okay, for example, there is a house that you want to manifest. So you fake that's your house so much to your subconscious mind. One day it has no other job but to give you that house. So yeah, fake it till you make it is a, I think I have seen so many people who have succeeded in manifesting do this. Yeah, many people actually. Yeah, so as you said, clap till your turn comes. Very true. డాక్టర్, నాకు ఐఎమ్ సో ఫార్చునేట్. నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు అది బుక్ ఎలా వచ్చిందో నాకు తెలియదు. మా ఇంట్లోకి ద సీక్రెట్ బుక్ వచ్చింది. ఐ హ్యావ్ నో క్లూ అది ఎలా వచ్చిందో. ఆ బుక్ చాలా అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది కదా చూడడానికి, హార్డ్ కాపీ వన్. యాక్చువల్లీ ద వర్డ్ సీక్రెట్ అంటేనే అట్రాక్ట్ అయిపోతాం. కరెక్ట్. సో ఆ హార్డ్ కాపీ, ఆ బుక్ అదంతా చూసి, పైన అంతా చూసి ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ ఇట్. ఆ బుక్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది, చాలా ఈజీ టు అండర్స్టాండ్, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్. చదువుతున్నప్పుడు ఐ హావ్ గాన్ త్రూ దిస్ లైన్. Human brain is the strongest telecommunication tower in this entire universe. I got hooked to that. Which is so true. అక్కడి నుంచి I never went back. ఆ బుక్ అంతా చదివిన తర్వాత I understood. సో అప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్తున్నారు కదా డాట్స్ కనెక్టింగ్ అనేది, I started believing. చిన్నప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఇందాక అన్నారు చూడండి, when your mom is unwell you'll know it, or they're happy also you'll know it. That is because our frequency current, our mind is actually there. Our thought is actually there. And that is what we feel. And that's why we know. So what we feel is what we know. And how will we feel is with the thought that we give. So everything is mind. Everything is our mind. There is also something that I want to say. I think magic begins when the logic ends. You know? I think many people waste their life. I mean, I don't want to say waste their life, but they're so analytical who don't believe in magic. Magics. They're like, oh, this can't happen. Oh, come on. I'm like, try it. Give yourself one chance. Chance ఇవ్వాలనుకుంటే, instead of disbelief, have faith. Might as well just do that for yourself. So our faith అనేది మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, everything happens and you'll wonder. There'll come a time when you're like,
oh my God, I don't know how it happened. But there'll come a time when you can say, I know how it happened. I exactly know how it happened. And that will become your way of life అయిపోతుంది. Right. You will not want to be any other way than that way. Yeah, that's how it is. మీరు చెప్పింది ఉంది కదా డాక్టర్, మ్యాజిక్ లాజిక్ అనేది, మీరు వరల్డ్లో ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ ఫిల్మ్ స్కూల్, ద బెస్ట్ లెసన్ యూ లెర్న్ ఇస్ దిస్ వన్, where drama starts, logic ends. Oh, I'm sure. Yeah. Oh, yes, correct. In terms of screenwriting, when you have to be aware of logics, when you Yeah. should not. Yeah, correct. So to listen from you, audience ki koncham clear ga ardham from the basic level, what is law of attraction and when did you experience that? Okay. Law of attraction ante basically what is law of attraction ante, I want everyone to believe everyone can get what they want. Everyone can attract whatever they want in their life. So chala laws unnai in the universe, like law of gravity, atla chala transformation chala unnai. In that, law of attraction is the law that we will specifically talk about. Ante entante meer em anukuntunnaro adi meeru ఖచ్చితంగా దక్కించుకోగలరు. It is possible. How is it possible అంటే కొంచెం సటిల్ చేంజెస్ మీ మైండ్లో. ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్. బాడీ ఈజ్ సెకండరీ, బట్ ఎవ్రీథింగ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బ్రెయిన్. అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు వాట్ యు థింక్ ఈజ్ వాట్ యు ఫీల్. సో వన్స్ మీరు ఒకటి కొంచెం థాట్ని మార్చుకొని ఆలోచించగలిగితే మీరు కొంచెం డిఫరెంట్గా కూడా ఫీల్ అవుతారు. మీరు డిఫరెంట్గా ఫీల్ అయినప్పుడు మీ రియాలిటీ కూడా డిఫరెంట్ అయిపోతుంది. సో ఇట్స్ జస్ట్ 3 థింగ్స్, నాట్ వెరీ ఈజీ. నేను ఎందుకు ఈజీ కాదు అంటున్నానంటే, మనం చిన్నప్పటి నుంచి చాలా కండిషనింగ్తో పెరుగుతాం. వాట్ డస్ కండిషనింగ్ మీన్ అంటే, ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక సెట్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది. వెదర్ ఇట్ ఇస్ పేరెంటింగ్, వెదర్ ఇట్స్ ఆ చైల్డ్హుడ్, వెదర్ ఇట్స్ స్కూల్ కానివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, రిలేటివ్స్, అందరూ దెర్ ఇస్ అ వే దట్ వీఆర్ బ్రాట్ అప్, రైట్? ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు సిబ్లింగ్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటారు. దట్స్ బికాస్ దే గో అవుట్ ప్లే విత్ డిఫరెంట్ పీపుల్. వాళ్ళ ఎన్కౌంటర్స్ వేరేగా ఉంటాయి, వాళ్ళ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వేరేగా ఉంటాయి. సో ఈ కండిషనింగ్ దాన్ని బట్టి ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎవరైనా చిన్నప్పుడు ఓ వావ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ అని అన్నారనుకోండి, అదే ఒక 10 సార్లు అన్నారనుకోండి, ఖచ్చితంగా నేను చేస్తాను. ఎందుకంటే అది నా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో బిల్డప్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఇట్స్ ప్రింటెడ్ ఇన్ మై సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. సో నాకు డౌట్ అనేది రాదు, నేను ఇది చెయ్యలేను అన్న డౌటే రాదు నాకు. సో ఆ కండిషనింగ్ ఎలా వస్తుంది? ఇదర్ నా పేరెంట్స్ చెప్పుంటారు, లేదా నా చిన్నప్పుడు మై గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ మై రిలేటివ్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ పీపుల్, చిన్నప్పుడు మనం ఉన్న ఎన్కౌంటర్స్. అదే ఏది చెయ్యక, ఓ అది ఎక్కకు నువ్వు పడిపోతావు, అసలు ఎక్కకు ముందే పడిపోతామన్న భయంతో మనం ట్రై కూడా చేయము. సో ఐ థింక్ ఆ కండిషనింగ్ అనేది డీకండిషన్ చేయడమే ఫస్ట్ స్టెప్ మనది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. అంటే మీ కోర్ బిలీఫ్స్ని డిస్బిలీఫ్ అని చెప్పుకోవటం హౌ ఈజీ ఇట్ ఈస్. అంటే చాలా మంది షేక్ అయిపోతారు. ఇది ఓ కమాన్, అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసుకున్నంత ఈజ్ ఇట్ ఫాల్సా, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ట్రూవా, ఐ కాంట్ బిలీవ్ దిస్ అని అనుకుంటారు. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ దట్. ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ టు నో ద బిహైండ్ గోల్డ్ దట్ ఈస్ దేర్, యు నో. There is మీరు సీక్రెట్ చదివారు కదా, సో దెర్ ఇస్ అ స్టోరీ ఇన్ దిస్. సో ఒక ఇంటి బయట వన్ బెగ్గర్ విల్ బి బెగ్గింగ్. యూ వాంట్ టు నరేట్ దట్? Please. Okay. So he'll be begging all his life, okay? And then I think a king comes or something. Oka king వచ్చి నాకేమైనా ఫుడ్ ఇవ్వండి అంటే, I think he doesn't give anything and he'll laugh at him and go off. So he'll be like, what is this అని అంటే, ఆయన కూర్చున్న స్టూల్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ గోల్డ్. సో ఎవ్రీవన్ ఎన్వీస్ దట్. సో దాని సింబాలిజం ఏంటంటే, our subconscious mind is a gold. Whatever we want is within us. Okay, you don't have to look out for a king to get it for you. Everything మనలోనే ఉంది. You just have to know how to tap in. The moment you stop looking outside and you start looking inside, you have it all. Yeah. So అదొక్కటి అంటే, what do you mean by looking inside అనుకోవచ్చు అంటే, just sit with yourself. ఒక 2 minutes కూర్చున్నాం అనుకోండి, మనకు ఒక 100 థాట్స్ వస్తాయి. ఆ 100 థాట్స్లో అట్లీస్ట్ 1 థాట్ అయినా బెనిఫిషియల్ అని మనం తెలుసుకుందాం. ఫస్ట్ స్టెప్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బెనిఫిషియల్, వండర్ఫుల్, కంటిన్యూ దట్ థాట్. ఐఎమ్ షూర్ 99 థాట్స్ ఆర్ నాట్ బెనిఫిషియల్. ఈవెన్చువలీ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ట్రై టు రీప్లేస్ దెమ్. ఇప్పుడు అంటే ఏదన్నా రావచ్చు థాట్, ట్రై టు రీప్లేస్ ఇట్ విత్ అ బెటర్ థాట్. అండ్ వన్స్ యూర్ డూయింగ్ దట్ కదా, మనందరికీ తెలుసు, ఒకటి హ్యాబిట్ అయితే మనకు అలవాటు. ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లో బైక్ నడిపించడం మనకి రాదు, మనం బ్యాలెన్స్ చేసుకోలేము, రైట్? బట్ ఈవెన్చువల్గా మనకు అది హ్యాబిట్ అయితే యూ విల్ ఈవెన్ ఫర్గెట్ మనం పడిపోతామా అని కూడా నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నానా అని అనిపిస్తుంది. బికాస్ సో ఇట్స్ అ రిఫ్లెక్ట్, దట్స్ ద మెమరీ యూర్ గివింగ్ యువర్ సెల్ఫ్. సో అంత మెమరీ వచ్చేంత వరకు పాజిటివ్గా అఫర్మ్ చేసుకుంటే మన మైండ్కి, మైండ్ ఓన్లీ నోస్ దాట్. మైండ్ డజంట్, ఇట్స్ లైక్ మన ఫిజికల్ బాడీకి ఎట్లా ఎక్సర్సైజ్,
the mental body, మన మైండ్కి, మన mental bodyకి exercise is positive affirmations. Keep doing that exercise till you have no other choice but to believe that. Whether I'm worthy or not, whether I'm abundant or not, whether I'm healthy, whatever is your thing that you want. And that's the only thing that it believes, and what you believe is what you get. So that's what will happen. Yeah. There are a lot of people, doctor, who question this. Like, ఏంటి ఇప్పుడు మైండ్లో అనుకుంటే అయిపోతుందా, జరిగిపోతుందా, నీ దగ్గర యూనివర్స్ నీకు ఇచ్చేస్తుందా? ఈ క్వశ్చన్స్ నేను చాలా Correct. ప్రూవ్ మీ దట్ ఇట్ గివ్స్ అంటారు చాలా మంది. నేనే అంట ప్రూవ్ మీ దట్ ఇట్ డజంట్. దే కాంట్. సో నేను రీసెంట్గా while I was reading about this somewhere, మీరు చెప్పిన దానికి I have seen a formula, ఒక చిన్న ఫార్ములా లాంటిది. It's called FTBA. I have heard this, yes. You've heard this? Yeah, I've heard this. So there are feelings, thoughts, beliefs and actions. Yeah, correct. So ఈ 4 మీ goal తో మ్యాచ్ అయినప్పుడు Correct. things will happen. Yeah, very true, Andy. So as I'm saying, feelings, thoughts, everything is actions. So if you're thinking that నా thought ఇలాగే ఉంటుంది అని మనం ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సో థాట్ ఏముంటుందో ఫీలింగ్ అదే ఉంటుంది, ఫీలింగ్ ఏముంటుందో యాక్షన్ అదే ఉంటుంది, యాక్షన్ ఏముంటుందో రియాలిటీ అదే వస్తుంది. సో దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. Right. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు సే, బట్ ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కన్సిస్టెంట్ గా చేస్తే ఇట్ ఈస్ అచీవబుల్. ఐ టెల్ యూ వన్ మోర్ థింగ్, పీపుల్ హూ డోంట్ బిలీవ్, ఐ మీన్ దిస్ ఇస్ వాట్ అట్లీస్ట్ ఐ బిలీవ్. ఇప్పుడు మనము యూకేజీ తర్వాతే ఫస్ట్ గ్రేడ్కి వెళ్తాం, ఫస్ట్ గ్రేడ్ తర్వాత సెకండ్ నుంచి 10th, వాట్ ఎవర్ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Right. If you're believing, that means you're somewhere in 7th or 8th grade. Okay. You cannot ask a second grade to tell what 7th grade is feeling. They will have their own phase of evolution. Everyone has it. Until they are ready, I don't think we should tell. అంటే అది అర్థమయ్యే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా అర్థమయ్యే, ఎక్కువ చెప్పక్కర్లేదు. దే విల్ సింక్ ఇన్. మనం ఇప్పుడు వైబ్రేషన్ అంటాం కదా, దే విల్ ట్యూన్ ఇన్ టు 99.1. You don't even have to tell them. But until then, I think you can give them time. Rather than we thinking, oh, వీకేం అర్థం కాదు అనుకునే కన్నా, I don't think they are in that phase as yet. Okay, they will come there. Everyone's life is an evolution, and probably it's yours now, probably it's mine now, and we have leaps and bounds to go. Right. But everyone will come there eventually. So do you think hitting the lowest point in life is that point? Oh yes, rock bottom. It is. That's called the dark night of soul. I think that, you know, when you become helpless and hopeless, when you think that, so when do you become helpless and hopeless? And we have nothing. No, when you have tried everything that you already believe Acha, in, okay. right? అంటే మీకు తెలిసినవన్నీ మీరు చేశారు, హోప్లెస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి, హెల్ప్లెస్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. అంటే మీరు బిలీవ్ చేసినవన్నీ రాంగ్ అని ప్రూవ్ అయ్యాయి ఆ రోజు. Right. అప్పుడు you will want a new belief system. And when do you want a new belief system? Something that you never tried. And that's when you go up. Right. Go the route of enlightenment. And it is not right to say, but everyone who goes through that is for the greatest purpose. Yes. It's painful. Yes, It's yes. very painful. It is so hard. Okay. And the dark nights of souls are tragic. I have known so many people who have been admitted to hospitals also. So, but when you go there, it's only for the greatest purpose, and be ready to achieve everything that you want. Yeah. Yeah. When the eagle flies back to mountain, it's coming back with greater speed. Oh, I know. Yes, 100%. Right. So మీ లైఫ్ లో వెనక్కి వెళ్తే, how do you connect dots? ఈ law of attraction, what did you achieve through this? Okay, what I feel is, నాకు తెలియకుండా నేను ప్రాక్టీస్ చేసేది ఏంటంటే gratitude. Gratitude. I have always been practicing gratitude for even the smallest thing. Even if a clip comes to me, oh, thank you, is what I always say. Right. But only later I understood, when you give gratitude to the universe will give you multifold of things to be grateful for. So I was always, I mean, this is what my parents have taught me. Be grateful for everything. So that's what I'm teaching my kid also now. So this is what I practice. Second thing what I practice is, in my house, మా ఇంట్లో లేదు అని అసలు అనరు. అమ్మ ఇది ఉందా అని, ఉందా ఏంటి మా ఇంట్లో, దే డోంట్ ఈవెన్ నో వాట్ ఐమ్ ఆస్కింగ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, బట్ దే విల్ సే చాలా ఉంది. దిస్ ఇస్, even if it is something that is not there, they will never use negative vocabulary. Even my dad, to that matter. So daddy cheyagalama ante anni cheyagalam, cheppu what do you want to do. I think that's where they were trained also. Right. But you know, few people can apply it. Few people just know it. So for me to believe in possibility, I think these words were very important.
So from childhood, I don't think I have heard the word impossible. Everything is possible. I don't know what that is, but ఏది పాసిబుల్ అదంతా నాకు తెలియదు, బట్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి పాసిబుల్ అని అయితే నాకు తెలుసు. So when you can hear, so everything now what I'm talking is positive vocabulary. So in my childhood, all my life, and I've also met, I call them my soul connects. We have, ante other than gratitude, other than positive affirmations, I have followed doing for everything. I don't know if you know Ho'oponopono. Sorry. Ho'oponopono. So this I is a prayer anamata. What we okay. do is, for everything we say, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. Mhm. So unknowingly or knowingly, Ah. I would అంటే ఏదైనా సిచ్యువేషన్ వచ్చింది అనుకోండి. సో సిచ్యువేషన్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ 2 people or 3 people or a group of people. Ah. సో మీరు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నారంటే ఆ సిచ్యువేషన్ ఎవరికో నచ్చలేదు అని, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. Ah. So you sit in a place and you imagine that person and you say, I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, genuinely from the bottom of your heart. Ah. And you actually pass on this vibration to them. So they actually feel a change. And rather than being revengeful kanindi, leda sad about it kanindi, unhappy kanindi, they come back to you with a little more perspective and maybe solving nature. So this I've learned from my soul connects, I would say. Like we are a group of people. So idi very voluntarily we have started. I didn't know this, but I've learned it. And I do it in every situation. I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you, for everything. Whatever it is, whether it's person, thing. So what you're actually changing. First of all, I'm sorry, you're saying because you don't have the ego. You could be wrong. Right. Okay. So that is one thing that you're saying. You're also telling, I don't know anything. So you're actually removing your ego body completely and you're surrendering. And when you surrender to according to me, it's the divine. When you surrender to the divine is beautiful. It has nothing but to give, and it'll only give. So these are small things that I follow. I do not listen to any negative news. Asla, you cannot even see me in the vicinity of anything negative. Nenu vinnanu, chadvanu, I will not. Even if someone tells me any negative news, it'll end with me. Acha. I will not pass on that message also. I'll say, I will not pass on. If you want, you please. If possible, you also don't pass on. It can be some random news. అసలు అందరికి తెలియక్కర్లేదు అది. ఓకే. సో వాట్ పీపుల్ డూ ఇస్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఎంబెడ్ అవుతుందని చాలా మందికి తెలియదు. ఇది ఒక కండిషనింగ్ అవుతుందని కూడా చాలా మందికి తెలియదు. తెలియక దే ర్యాండమ్లీ లిసన్ టు ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ న్యూస్ పాసిబుల్, ఎవ్రీ మెసేజ్ పాసిబుల్, ఎవ్రీ టాక్ పాసిబుల్. సి పీపుల్ హు గాసిప్, ఆల్ దే డూయింగ్ ఇస్ రీఅఫర్మింగ్ అ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్. ఇప్పుడు నాకు ఇలా అయింది అని చెప్పుకోవటమే. అంటే మళ్ళీ రీఅఫర్మ్ చేసుకుంటూ, మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా, అఫర్మ్ చేసుకుంటే పాజిటివిటీ అవుతుంది, మనం మొత్తం రీవైర్ చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పాజిటివ్ అని అనుకున్నాం. అదే నెగిటివ్ ఇస్ గాసిపింగ్. సో మనం నెగిటివ్ కూడా అఫర్మ్ చేసుకుంటున్నాం. అఫర్మ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ నెగిటివే అవుతుంది. సో యూర్ గివింగ్ యూనివర్స్ అ ఛాన్స్ టు మేనిఫెస్ట్ బై టాకింగ్ గాసిపింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్ దట్ యూ డూ ఇస్ అన్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ థింగ్. ఐ డోంట్ థింక్ యూ షుడ్ డూ ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ నెగిటివ్. అంటే లో వైబ్రేషన్. నెగిటివ్స్ బేసిక్లీ దట్ ఈస్ నాట్ గుడ్. అంటే మీ సోల్కి మీకు ఎనర్జీస్ అర్థమవుతాయి కాబట్టి యూ విల్ టోటలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ మ్యాచింగ్ యువర్ సింకింగ్ విత్ యూ. డోంట్ డూ దట్. ఎవ్రీ వన్ విల్ నో దట్, బట్ దే విల్ కైండ్ ఆఫ్ ఇగ్నోర్ ఇట్. ఇప్పుడు గట్ ఫీలింగ్ అని అంటాం కదా, దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఇంట్యూషన్. యువర్ హయ్యర్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది, ఫాలో దిస్ అనో, ఈ రూట్ వెళ్ళొద్దనో, లేకపోతే ఏదో ఒకటి చెప్తూ ఉంటుంది. వి కైండ్ ఆఫ్ సర్పాస్ ఇట్. But the day we listen to it, you will find it so miraculous actually. అది యాక్చువల్లీ అది కూడా ప్రాక్టీస్ డాక్టర్. Yeah, it is practice. Everything is it is extreme awareness. అంటే it is not easy to be in an aware state. అంటే మనకి per day 30,000 thoughts ఉంటాయండి. I think so, something like that. Imagine every thought మీరు అవేర్గా ఉండాలంటే you will go crazy. అవునవును. But that's this journey. ఎవ్రీ థాట్ అవేర్గా ఉండి, నాకు ఈ థాట్ అవసరం లేదు, ఆర్ నాకు ఈ థాట్ బెనిఫిషియల్ కాదు, నేను మార్చుకుంటాను, లేదా నేను ఆలోచించను, దీని బదులు వేరేది ఆలోచిస్తాను అని మనం అంటే దట్ ఈస్ వై దిస్ ఇస్ పెయిన్ఫుల్. దే విల్ కమ్ అ టైమ్ డ్యూరింగ్ దిస్ జర్నీ దట్ యువర్ మైండ్ ఈస్ ఓన్లీ థింకింగ్ అండ్ యూర్ నెవర్ ఎట్ పీస్. You will go crazy, but that is yeah. But that is the process. Right. If you give up, then there's nothing like today. You just have to surrender and say, I know this is for my highest good. So what is the highest good is basically rephrasing, relearning,
unlearning and removing all the conditioning that you already were, Right. imprinted with. సో మీరు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ గురించి చెప్తున్నారు కదా డాక్టర్. ఐ థింక్ యూ హెవ్ రెడ్ దిస్ బుక్ పవర్ ఆఫ్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ Yeah, మైండ్. I think so, yes. అందులో ఒక బ్యూటిఫుల్ కంపారిజన్ ఉంటుంది. లైక్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మెమరీ, సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఈజ్ లైక్ అ గార్డెన్. సో ఇఫ్ యూ మీరేం చేస్తారు, బ్యూటిఫుల్ ప్లాంట్ చేస్తే లైక్ రోజ్ ప్లాంట్, Correct. రోజ్ వస్తుంది బయటికి. Correct. So what you sow is what you reap. Right. So we are sowing a good thought, we will only get good reality. We are sowing a bad thought, we will get the bad reality. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ని అందరూ మాస్టర్ అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ మాస్టర్, ఇట్స్ యువర్ స్లేవ్. You're so right. మీరు ఏం ఏం చెప్తే చెప్తే అది నమ్ముతుంది, గుడ్డిగా నమ్ముతారు. కరెక్ట్. అది మనం అసలు అది చాలా మందికి తెలియదండి. అవును. ఎంత ఆటో మోడ్ లో ఉన్నారంటే అందరూ, లైక్ రోబోటిక్ మోడ్. దే జస్ట్ డూ వాట్ ఈస్ ఇన్, ఒక కీ ఇచ్చినట్టు దే కీప్ గోయింగ్. నాకు ఇది అవుతుంది, ఇది తింటే ఇది అవుతుంది, లేకపోతే ఇది తినకపోతే ఇది అవుతుంది, నేను ఇలా చేయకపోతే ఇలా అవుతుంది, ఇలా మాట్లాడితే ఇలా అవుతుంది. హౌ డూ యూ నో? జస్ట్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లోర్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. రైట్. నో ఇట్ అంటే ఎవరో చెప్పింది బిలీవ్ చేయడం కాకుండా మీ అంతటి మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోండి. ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఒక్కసారి గెట్ దట్ ఆహా మూమెంట్ వేర్ ఇన్ యు నో వాట్, ఇలా అవ్వలేదు. వెన్ యూ గెట్ దాట్, that will be the basic for rewiring your entire life. But I think అందరూ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఛాన్స్ ఇచ్చుకోవాలి. ఆ ఛాన్స్ I think through these podcasts like you're doing, whatever we are trying to tell, even if it reaches one person, I think our purpose is solved. I think it is very important people know. And you would not need doctors, you would not need helpers, you would not need healers. You are your own healer. I mean, you ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అర్థమవుతుంది. మీరేమి సఫర్ అవ్వకుండా ఉంటారు, మీరు ఎలా ఉండాలో మీరు డిక్టేట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్ వాట్ మోర్ డు యూ వాంట్? సో డాక్టర్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక రూమ్ లోకి వెళ్తున్నాం అనుకో, సమ్ టైమ్స్ వి ఫీల్ యూ విల్ నో ఎనర్జీ షిఫ్ట్ అవుతున్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది. 100%. కొన్నిసార్లు చాలా డిస్టర్బింగ్ అనిపించవచ్చు, వైబ్రేషన్ కుదరక మనకు అక్కడ చాలా. కరెక్ట్. Can you elaborate on that? Yeah, so అదే I think ఇప్పుడు మీరు రూమ్ అన్నారు, ఇప్పుడు మనం ఒక ఫ్యూనరల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి. ఫ్యూనరల్, ఓకే, అందరూ ఏడుస్తుంటారు, దే ఆర్ సాడ్. ఓకే, ఆటోమేటిక్లీ ఆ రూమ్ వైబ్రేషన్ ఇస్ లో, దట్ ప్లేస్ ఇస్ వైబ్రేషన్ ఇస్ లో. సో యూఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ అ లో వైబ్రేషనల్ ప్లేస్. ఓకే, అంటే ద లోయెస్ట్ వైబ్రేషన్ చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, అలాగే మీరు ఒక కామెడీ షోకి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఎవ్రీ వన్ ఈస్ లాఫింగ్, the room vibrates. So అసలు జోక్ వినకుండానే నవ్వేస్తారు చాలా మంది. Why? Because the vibe is like, what do you mean by vibe? This. People say vibe. But the actual meaning of vibe is this. The vibe of that room or that place or that scene is this. సో ఒక వైబ్రేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక వైబ్రేషన్ లో ఉంటాము, ఆ ప్లేస్ ఒక వైబ్రేషన్ లో ఉంటుంది. ప్రాబబ్లీ మనం హ్యాపీ వైబ్రేషన్ లో ఉన్నాం అనుకోండి, ఆ ప్లేస్ కొంచెం సాడ్ వైబ్రేషన్ లో ఉందనుకోండి, వీ కాంట్ సింక్. సో దేర్ ఇస్ అ మిస్ మ్యాచ్. సో అలాగే few people you can't connect. Why? Because you don't match, you don't sync, the energies don't match. Right. The place, work place కానివ్వండి, ఒక హౌస్ హోల్డ్. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళంగానే ఒక ఇల్లు నచ్చుతుంది, కొన్ని ఇల్లు నచ్చవు, దే మైట్ బి ఎక్స్ట్రీమ్లీ బ్యూటిఫుల్. ఎందుకు? యూ డోంట్ మ్యాచ్ దట్ వైబ్. సో ఎవ్రీథింగ్, ఎవ్రీ ప్లేస్ అన్నిటికీ ఒక వైబ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది, ఒక ఎనర్జీ ఫీల్డ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుందంటే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ వల్ల కానివ్వండి, పర్సన్ అయితే వాళ్ళ మెమరీ కానివ్వండి, వాళ్ళ కండిషన్ కానివ్వండి, వాళ్ళ మాటలు కానివ్వండి, ప్లేస్ అనుకోండి అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్. సో దాంతో మనకి మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా అనేది వీ హ్యావ్ టు సీ. సో దట్స్ వై సో మెనీ టైమ్స్ నేను ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళానంటే ఐ కాంట్ టాక్ మోర్ దెన్ 2 words because I don't sync with that vibe. Hello, బాగున్నారా, and that's the max I can talk. But I'm not like, అంటే I was actually a people pleaser. నేను అందరితో నేను అందరితో మాట్లాడగలను, బట్ ఇన్ దిస్ జర్నీ నేను ఒక 2-3 మాటల తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు, బికాస్ నాకు ఆబ్వియస్ ఎనర్జీ షిఫ్ట్స్ అర్థమైపోతున్నాయి. యూఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు. సో దట్ ఈస్ వై హూ ఆర్ ఇంట్రోవర్ట్స్, పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ నో దిస్. అసలు వాళ్ళు మాట్లాడలేరు. ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ ఆర్ సమ్మన్ హూ డోంట్ నో ఇట్. ఇంట్రోవర్ట్స్ ఆర్ సమ్మన్ ఆల్రెడీ వాళ్ళకి తెలుసు ఎవరితో మాట్లాడతారో, ఎవరితో వైబ్ సింక్ అవుతుందో వాళ్ళతో మాట్లాడగలరు, మిగతా వాళ్ళతో వాళ్ళు మాట్లాడలేరు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. నాకు మళ్ళీ ఒక కొటేషన్ గుర్తొస్తుంది, అంటే నేను కోట్స్ కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకుంటా డాక్టర్, ఎందుకంటే దట్ ఇస్ వై ఇట్ ఇంపాక్ట్స్ పీపుల్. అంటే మీకు ఇంపాక్ట్ వచ్చింది కదా, దట్ ఇస్ ద రీజన్. ద ఎంటైర్ ఫిలాసఫీ ఒక 2 lines లో దొరుకుతుంది మనకి. రైట్, ట్రూ.
So I was saying, if you are a friend to everybody, then you are an enemy to yourself. Yeah, that's so what I said, right? I'm trying to please everyone అనుకోండి. అంటే ఐఎమ్ నాట్ పుట్టింగ్ మై సెల్ఫ్ ఫస్ట్. అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ నచ్చినా నచ్చకపోయినా నేను అందరికి నువ్వు బాగున్నావు నేను నాకు నచ్చినా నేను బాగాలేకపోయినా నేను అందరినీ ప్లీజ్ చేస్తానంటే ఐఎమ్ ఎన్ ఎనిమీ టు మై సెల్ఫ్ ఆఫ్ కోర్స్. సో వన్స్ యూ డిస్క్రిమినేట్ అనుకోండి, ఈ ప్లేస్ నాకు కరెక్ట్ కాదు, ఈ పర్సన్ నాకు కరెక్ట్ కాదు, ఈ సిచ్యువేషన్ నాకు కరెక్ట్ కాదు, ఈ వర్క్ ప్లేస్ నాకు కరెక్ట్ కాదు అని మనం డిస్క్రిమినేట్ చేసుకోగలిగితే యూఆర్ యువర్ ఓన్ ఫ్రెండ్. అండ్ ఐ థింక్ సెల్ఫ్ లవ్ is the first step for this journey. Yes. And if you're talking on energy basis anko, and I don't want to go into the spiritual realm now, right. But energy basis lo manam maatladte what we are vibrating only will come to us kada. Avunu. What we sow is what we reap. ఇప్పుడు నాకు నేను లాస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చుకుంటున్నాను అనుకోండి, నా జాబ్లో కూడా నాకు లాస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, నా పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా నాకు లాస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు, నాకు మనీ కూడా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్ లాస్ట్. సో నన్ను నేను ఫస్ట్ పెట్టుకున్నాను అనుకోండి, పీపుల్ విల్ ఆల్సో ట్రీట్ మీ లైక్ దట్. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వాట్ యూ థింక్, వాట్ యూ ఫీల్ అండ్ హౌ యూ పుట్ అవుట్. ఐ హ్యావ్ టు టెల్ పీపుల్ ఐఎమ్ ద బెస్ట్. Right. Otherwise you will not. If I'm sitting, I'm talking, I'm the best and I feel I'm worst, you will not even feel I'm best. Right. Everything is energy. So you have to feel, I mean I have to vibrate at that level to make you feel that. డాక్టర్, మీరు ఈ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు నాకు బేసిక్గా అథ్లీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. నాకు లైక్ ఐ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ లాట్ బై అథ్లీట్స్. Zlatan Ibrahimović అని, I heard this though. Yes. He's a football player. Correct. సో ఆయన ఏ రేంజ్ లో మాట్లాడతారంటే, ఒకసారి యుఎస్కి వెళ్ళి, అప్పుడు బరాక్ ఒబామా ఇస్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యుఎస్ అనమాట, వెళ్ళి వాట్సాప్ బేబ్ అంటే అందరూ దే స్టార్టెడ్, నువ్వు ఒక ప్రెసిడెంట్ అలా ఎలా అంటావు, ఏంది అది అన్నప్పుడు దెన్ ఒబామా ట్వీటెడ్ బ్యాక్ దట్ ఈస్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్, డోంట్ సే ఎనీథింగ్ టు హిమ్ అన్నట్టు. లైక్ నేను ఎందుకు అతను ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చానంటే, లైక్ ఆయన మాట్లాడే ప్రతి మాటలో కూడా నేను లేకపోతే అసలు ఫుట్బాల్ లేదన్నట్టు మాట్లాడుతున్నాను. సో దట్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ గివింగ్ హిమ్సెల్ఫ్. రైట్. సో బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్లీ. అండ్ డాక్టర్, యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ కదా. మనం జనరల్గా ఏదైనా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, కొన్ని పిక్చర్స్ కనపడతాయి మనకి, లైక్ ఒక మనిషి ఇలా నుంచున్నట్టు చుట్టూ ఎనర్జీ ఫీల్డ్స్ ఇవి కనిపిస్తుంటాయి కదా. కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్? Okay, so we have 5 energy body. We have 5 bodies actually. 5 bodies. Yeah, okay. ఒకటి మన ఫిజికల్ బాడీ దట్ వీ కెన్ సీ, ఫీల్, ఈట్, వాట్ ఎవర్, అంటే మనం తినేదంతా వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్. ఓకే. సెకండ్ ఈస్ అవర్ ఎనర్జీ బాడీ. ఎనర్జీ బాడీ మనకు కనిపించదు, ఓకే, బట్ ఇట్స్ అరౌండ్ అస్, ఇమీడియట్లీ అరౌండ్ అస్. యూ కుడ్ కాల్ ఇట్ ఆరా. ఓకే. సో మన ఇమీడియట్గా ఉండేది మన ఎనర్జీ బాడీ. ఆ ఎనర్జీ, యూ షుడ్ ఆల్సో నో దిస్, ఏదైతే మన ఎనర్జీ బాడీలోకి ఫస్ట్ వస్తుందో దాని తర్వాత మన ఫిజికల్ బాడీలోకి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఒక ఇల్నెస్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, ఫస్ట్ ఎనర్జీ బాడీ ఎఫెక్ట్ అయితేనే ఫిజికల్ బాడీలోకి వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై దేర్ సో మెనీ ఎనర్జీ హీలింగ్ మొడాలిటీస్. ఎనర్జీ హీలింగ్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఎనర్జీ బాడీ ఉందని ఒక, ఇట్ ఈస్ ప్రూవెన్. I think it's called Kirlian photography, if I'm not wrong. Yes. Yes. Yeah. So Kirlian photography ante entante, it can actually capture your aura. So our aura lo ela undi mi aura. Is it pleasant, not pleasant, peaceful, happy, amazing, abundant, whatever it is. So adi manaku kanipidu, kani dan existence undi ani through these scientifically it has been proven. Dan tarvata we have something called as, ante we have to know that there are 3 kinds of energy body. Still is called a physical body. ఓకే, బికాస్ ఫిజికల్ ఎయిల్మెంట్స్ ఇందులోంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఓకే. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ అ మెమరీ. ఓకే. ఎనర్జీ బాడీ హ్యాస్ అ మెమరీ. ఇప్పుడు ఐ థింక్ ఐ హర్డ్ దిస్ సమ్వేర్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఏంటి అంటే, సమ్వేర్ యువర్ గ్రాండ్ మదర్ ఇస్ వాజ్ నో మోర్, యువర్ గ్రేట్ 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 గ్రాండ్ మదర్, బట్ ఆవిడలాగా నోస్ కానివ్వండి, ఆవిడలాగా ఐస్, గ్రాండ్ మదర్, గ్రాండ్ ఫాదర్, ఎనీ మెటర్నల్ వాళ్ళది నోస్, ఐస్, హెయిర్ మీకుంది అని అంటారు కదా. వాట్ ఈస్ దట్? జెనెటిక్స్. వాట్ ఈస్ జెనెటిక్స్? మెమరీ. వాట్ ఈస్ మెమరీ? ఎనర్జీ అగైన్. ఇట్స్ అన్ ఇంప్రింటేషన్ ఇన్ ద డీప్ డౌన్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్. సో హౌ ఆర్ యూ హ్యావింగ్ అ నోస్ ఆఫ్ సమ్వన్ హూ ఇస్ నాట్ ఎగ్జిస్టెంట్? వాట్ ఈస్ ఇట్? It is genes. And what is that genes? It's a memory. What is that memory? Something that was there with that person for so long, it's passed down to you. Right. Okay, this is all in the energy body. Dan tarvata there's something called as a transitory body. Okay. Transitory ante physical ki
అన్కాన్షియస్ అదే నాన్ ఫిజికల్ బాడీకి మధ్యలో ఉండేది. దిస్ ఈస్ వేర్ ఆల్ ద స్పిరిచువల్ పీపుల్ ఎగ్జిస్ట్. Okay. అంటే పీపుల్ హూ కెన్ ఫీల్ ద నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ థింగ్స్ అకార్డింగ్ టు అదర్స్, బట్ యూ కెన్ స్టిల్ ఫీల్ ఇట్. అండ్ క్లేర్వాయింట్ అయ్యారనుకోండి, వాట్ ఈస్ క్లేర్వాయింట్స్ అంటే సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ ఫీల్, సీ, యునో, దే కెన్ ఈవెన్ సీ దట్. Okay, so next is I think something they can also see the last clear sentient something. Yeah, clear something you can feel the emotion exactly like the other person. Emotion అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు టెలిపతికలీ యూ కెన్ ఫీల్, అంటే మీరు ఆ ఎనర్జీ ఫీల్ లో ఉన్నారని. సి ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అబౌట్ ద పీపుల్ దట్ ఐఎమ్ కనెక్టెడ్ విత్. వీఆర్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ 7-8 of us. Any of us, మేము ఎవరమైనా ఆర్ ఇన్ అ సర్టెన్ సిచ్యువేషన్, immediately we all be like, are you okay? We will immediately know. Right. So it could be a soul connect, or it is because you're simply in there. వాళ్ళ ఎనర్జీ ఫీల్ లో మనం ఉన్నట్టు. వాళ్ళ ఎనర్జీ ఫీల్ లో ఉండిపోయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఆ ఎనర్జీ ఫీల్ లో మనకి ఏం ఫీడ్ అవుతుందో అది మనం ఫీల్ అవుతాం. సో అది వేరే వీఆర్ ఆల్ వన్ కాన్షియస్నెస్. అది మనం ఫస్ట్ బిలీవ్ చేయగలగాలి. అది బిలీవ్ చేయగలిగితే దెన్ ఆల్ దిస్ విల్ కమ్. సో అంటే సోల్ కనెక్ట్స్ కెన్ బి విత్ పేరెంట్స్ కానివ్వండి, ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి, సమ్మన్ అంటే మీ లాస్ట్ లైఫ్స్లో వాళ్ళు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, బట్ హు ఆర్ ఇన్ దిస్ ఈ స్పిరిచువల్ జర్నీలో ఉండి మీతో ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు. అంటే దే ఆర్ హియర్ ఈ జర్నీలో టు డూ సమ్ పర్పస్ విత్ యూ. సో we actually help each other to do that purpose. If you're going into spiritual side, there is a lot of purpose actually. అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ తెలుసుకుని ఏం చేయాలి అని అంటారు కదా, that is the spiritual side to it. Initially is all happiness, health, abundance, ee car, house, that, this and all. You'll be done with it one day. Okay, నాకు అన్ని ఉన్నాయి అని అనిపిస్తుంది కదా, then you'll actually want to know అసలు ఏంటి నా పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఏంటి అని అనిపిస్తుంది. That is where you go into the spiritual side. And ante God is also so abundant andi. Once you దేవుడి గురించి whatever you think, he'll give you everything that you want to tell you that this is not what you want, this is not what you need. And that is so beautiful, I tell you. Money will only multiply, happiness will only multiply. The ultimate thing that you want is peace. And where do you get that? I think you get that only with the Supreme. And నేను చెప్తున్నానండి, peace is the most underrated feeling ever. People want, oh, I want to be happy, oh, I want to be rich. No, ask for peace. If you have peace, everything else will just fall into place. I think asala to reach peace is a biggest step. ఒక్కసారి వచ్చిందంటే you do, అంటే ఇంకోటి, once you get peace or you experience, not even get peace, you can't get peace always, because మనం ఇంకా ఈ ఫిజికల్ వరల్డ్లో ఉన్నాము. మనం ఇంకా అన్ని వైబ్రేషన్స్ని ఎన్కౌంటర్ చేస్తూ ఉంటాము. కొన్నిసార్లు లో వైబ్రేషన్స్, కొన్నిసార్లు హై వైబ్రేషన్స్, మన సిచ్యువేషన్స్ కానివ్వండి, ప్రొఫెషనల్ లైఫ్, ఫ్యామిలీ లైఫ్, వాట్ ఎవర్. సో మనం వైబ్రేషన్స్లో అప్ డౌన్ అవుతూనే ఉంటాము. సో పీస్ ఇస్ నాట్ అ కాన్స్టెంట్ ఫ్యాక్టర్. మనం కాన్స్టెంట్ దాన్ని చేసుకోవాలి విత్ అవర్ ప్రాక్టీసెస్. So how do you do that? Everyone do it with their own. And if you can ask me, for me it is praying to God. For someone it can be meditation. For someone it can be listening to music. For someone it could be wala habit, whatever it is. So I think the ultimate aim is peace, I tell you. Do not underestimate it. Once you experience peace, asalu manaku arthamayipotundi, oh my God, did I live in no peace till now ani. Only then you'll know. And ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏవైతే పీస్ ఇవ్వవో అవి మీరు ఒమిట్ చేసేస్తారు లైఫ్ లో. వెరీ ట్రూ. అండ్ అవి వెళ్ళిపోతాయి కూడా మీ లైఫ్ లో అన్నోయింగ్లీ, దే జస్ట్ వానిష్. సో ఐ థింక్ దట్స్ ద క్రక్స్ అసలు. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ వాట్ ఐ వాంట్ పీస్. అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఐ థింక్ దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్. ఓకే, సో డాక్టర్ మీరు చెప్పిన దాంట్లో రెండు విషయాలు. సో యూ సెడ్ అబౌట్ గాడ్, సెడ్ అబౌట్ పీస్ కదా. సో వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ పీస్? పీస్ ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు. వాట్ ఈస్ యువర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ గాడ్? I think God is bliss. God is love. That's what according to me is. Ante when you're for me, when I'm praying kanindi, when I go to a temple kanindi, when I'm thinking about them, when I'm in with just praying to God and talking, whatever it is, in my own form, praying kanindi, whatever it is, there is a bliss that you get. That ante highest level of happiness, I can say. Ante many people get it through several means. You will eventually don't need those means, you know. You don't need those means to become so happy. You will eventually, ante it is
ఎంత హ్యాపీనెస్ ఉంటుందంటే యూ విల్ నాట్ వాంట్ టు గెట్ డిస్కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ గాడ్. ఓన్లీ గాడ్ కెన్ గివ్ యూ దట్ హ్యాపీనెస్ అని అనిపిస్తుంది. నో హ్యూమన్ కెన్ గివ్ యూ దట్. నో మెటీరియల్ థింగ్ కెన్ గివ్ యూ దట్. యాక్చువల్లీ నథింగ్ కెన్ గివ్ యూ దట్. యూ విల్ అల్టిమేట్లీ డూ ఎవ్రీ ప్రాక్టీస్ అండ్ యూ అంటే మన డైలీ లైఫ్లో ఇంకల్కి చేసేసుకుంటాం మనము ఈ బ్లిస్ కోసమే. యూ విల్ ఈవెన్చువల్లీ అండర్స్టాండ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంట్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ మనం ఈ లైఫ్ సస్టైన్ చేయాలి అంటే వీ హ్యావ్ దేర్ సో మెనీ డ్యూటీస్ దట్ వీ హ్యావ్, సో మెనీ చాయిసెస్ దట్ వీ హ్యావ్ మేడ్ కదా. ఆ చాయిసెస్ కూడా మనం చేసినవే. యూ కాంట్ రన్ అవే ఫ్రమ్ దెమ్. అవి కూడా చేసుకుంటూ ఆ డ్యూటీస్ కూడా పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ వీటిలో బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి. బట్ అకార్డింగ్ టు మీ గాడ్ ఇస్ బ్లిస్ అండ్ లవ్. ఓకే, I think that unconditional love. So may I ask, who do you pray to? Yeah. I pray to Shiva and Parvati. Okay. మీకు ఈయన గురించి తెలిసే ఉంటుంది డాక్టర్ గరికపాటి నరసింహారావు గారు, తెలుసా? సో హీస్ అ మ్యాన్ లైక్ చాలా ఇన్స్పైరింగ్ అనిపిస్తుంది ఆయన చూస్తే. హిందూయిజం గురించి చాలా ప్రాక్టికల్ వేలో చెప్తాడు ఆయన. ఎందుకు లాట్ ఆఫ్ డైటీస్, లాట్ ఆఫ్ గాడ్స్, లాట్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్. ఇట్ ఇస్ సో బ్యూటిఫుల్ యాక్చువల్లీ నాకు ఎప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది చెప్పాలి అని. ఎందుకు అందరు అంటారు కదా మీకైతే చాలా గాడ్స్ ఉన్నారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. మేబీ బికాస్ దే డోంట్ అండర్స్టాండ్. yes they don't. బట్ నేను ఒకటి విన్నాను, ఐ డోంట్ నో అయిందో కాదు నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు మనకి ఇన్ని ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి, ఇన్ని లైఫ్ ఎన్కౌంటర్స్ ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ కి, ప్రతి ఒక్క ఎన్కౌంటర్ కి, ప్రతి ఒక్క ఎమోషన్ కి దెర్ ఇస్ వన్ గాడ్. You know, I think if you want to be happy, you have to pray to that God. If you want to fight a situation, you have to pray to that God. అంటే మనకి ఒక ఫామ్ ఉంటేనే వాళ్ళ కనెక్ట్ అయ్యే బ్రెయిన్ మంది. సో ఆ ఫామ్ కి రిలేట్ అవ్వడానికి ఇచ్చిన ఫార్మ్స్ ఇవి. ఇట్స్ నాట్ లైక్ దే ఆర్ సో మెనీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫర్ అస్ టు కనెక్ట్ అండ్ హోల్డ్ ఆన్ టు సంథింగ్. మనం దాంతో హోల్డ్ అయితే ఓకే, ఇప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి ఫర్ స్ట్రెంగ్త్, మనకు అర్థమైపోయింది స్ట్రెంగ్త్ అయితే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని. సో అలా హుక్ అయిపోవడానికి ఇచ్చినవి ఇవి. వెరీ ట్రూ. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దే ఆర్ సో మెనీ ఆర్ ఇట్స్ లైక్ ఫర్ మీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఐఎమ్ కావ్య, ఫర్ మై ఫ్రెండ్ ఫర్ మై ఫ్రెండ్ ఐఎమ్ అ ఫ్రెండ్, ఫర్ యూ ఐఎమ్ లైక్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఎ పాడ్కాస్ట్, ఫర్ మై డాటర్ ఐఎమ్ అ మదర్, ఫర్ మై మదర్ ఐఎమ్ అ డాటర్, బట్ ఐఎమ్ ద సేమ్ పర్సన్. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్. సో నేను వేరే ఫామ్ లాగా కనిపిస్తాను. అలాగే మనము ఒక ఫామ్ హుక్ అయితే మనకు ఆ పని అవుతుంది అని తెలుసు. అట్లీస్ట్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. సో యూ నీడ్ సో మెనీ ఫార్మ్స్ టు డూ సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ బాడీ. ఎందుకంటే మనం ఫిజికల్ బాడీలో ఉన్నప్పుడే మనకి ఇవన్నీ అవసరం. స్ట్రెంగ్త్ కావాలి, ఫెయిల్యూర్స్ అచీవ్ చేసుకోవాలి, ఒక స్టెప్ పైకి వెళ్ళాలి, లవ్ కావాలి, మనీ కావాలి, సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్. ప్రతి ఒక్క ఎమోషన్ కి దెర్ ఇస్ అ డేటీ, జస్ట్ ఫర్ us to understand. I don't know what he said. What did you want to say? The same thing. మీరు చెప్పిన ఈ పాయింట్ కాదు, లైక్ ఎవ్రీ ఎమోషన్ కి ఒక డైటీ, అది కాదు. ద నెక్స్ట్ థింగ్ వాట్ యూ సెడ్, సమ్వన్ టు హుక్ ఆన్ టు, లైక్ ఒక రూపం కావాలి అని చెప్పారు కదా, అదే అని చెప్తారు. అండ్ మీరు చూడండి, వాట్ ఎవర్ ఎంటైర్ హిందూ స్క్రిప్చర్ మొత్తం తీసుకుంటే ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్, ఆరిజినేట్స్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్. విష్ణు అంటారు కొంతమంది, శివ అంటారు కొంతమంది, అమ్మవారు అంటారు కొంతమంది. సో మీరు శివుడి గురించి చెప్పారు కదా. సో ఐ హ్యావ్ దిస్ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఐవ్ గాన్ త్రూ, ట్విన్ ఫ్లేమ్స్ అని, అర్ధనారీశ్వర్లు అంటారు కదా. కెన్ యూ సే సంథింగ్ అబౌట్ దట్? ఓకే, ఐ వాంట్ అంటే రీసెంట్లీ ఆల్సో యాక్చువల్లీ ఒక 1 week వరకు నా బిలీఫ్ వేరే ఉండేది. ఐల్ టెల్ యూ వాట్ ఇట్ ఈస్. ట్విన్ ఫ్లేమ్స్ అంటే అట్లీస్ట్ నా బిలీఫ్ లో శివ అండ్ శక్తి. ఓకే, you need your, for example naku, I need my Shiva to reach the supreme. Someone else needs their Parvati or Shakti to reach the supreme. Okay, your other half. What does this mean? Ante not the real whatever. మనలో masculine and feminine energies ఉంటాయి. Anima, animus. Correct. Right. So in yin and yang, Adam and Eve, you name it. Everything is the same thing. So మన masculine energies, మన feminine energies actually balance అయితేనే వీఆర్ హోల్. సో ఫర్ అస్ టు బి హోల్, ఫర్ అస్ టు బి మనం కంప్లీట్ అని అనుకోవడానికి మన అదర్, సో ఇట్ కెన్ బి అంటే ఇట్ కెన్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎనర్జీ. మనం లిటరల్గా ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ అని అనుకోకర్లేదు, ఇట్ ఈస్ అన్ ఎనర్జీ. సో మనం ఒకసారి కంప్లీట్ అయితేనే, వన్స్ వీఆర్ కంప్లీట్లీ ఫుల్, అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే దిస్ ఇస్ మై విజన్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్, ఐ థింక్ వీఆర్ ఆల్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ ఆఫ్ శివ, యూనో.
and we unite and come back to him. That's what I feel. Na teliyadu if that is what. Beautiful. Yeah. Okay. Okay. So we completely become whatever complete and then we merge into them. That is what I feel. So మనకు ఆ masculine feminine energies balance అయితేనే మనం కంప్లీట్ అయినప్పుడు when we are whole మనం వాళ్ళని merge అవుతాం. I mean, that's the ultimate. So that is what I feel as twin flames. Okay. Inkoti what I recently also understood is twin flames needn't be Shiva Shakti. I think Shiva and Shakti are one. Vishnu and Lakshmi are one. One. Okay. I think now this could be very very controversial. It's okay. But then recent gane it emerged into us. I mean, I was talking to a friend. Shiva and Vishnu merging, I think is balance. Is what I felt. Okay. I might be right, but this is my concept and నాకు అనిపించింది. Right. సో ఏంటంటే you're actually balancing both. So కొంతమంది శివ బిగ్ విష్ణు నథింగ్. I was talking to someone the other day, like, who is the biggest devotee of Shiva? Vishnu. Who is the biggest devotee of Vishnu? Shiva. So there is nobody big, nobody small. Mana human minds and whatever we are divided made us feel that. But they're both same. Okay. So వాళ్ళ ఈక్వేషన్ వచ్చినప్పుడు మన లైఫ్ లో ఇన్ ఈక్వాలిటీ I think we have become complete is what I feel. So twin flames is not a man and a woman. Right. Twin flames is energies. Masculine energy and a feminine energy. So when there is a balance in the same individual, okay, then probably when you're complete. Or you need ఇంకొక ఇండివిజువల్ వస్తే మీరు కంప్లీట్ అవుతారంటే then also. It could be anything. It could be the same individual. It could be another individual. It can be anything. డాక్టర్ మీరు కపుల్ గురించి చెప్తున్నారు కదా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ శివ అండ్ శక్తి. సో మీరు బయట చాలా మంది కపుల్స్ చూసి ఉంటారు కదా యాజ్ అ డాక్టర్. మీరు చూడండి కొంతమంది నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. దే కెన్ నెవర్ షిఫ్ట్ ఇన్ టు అ పాజిటివ్ థింగ్ ఆర్ దే కెన్ నెవర్ బీ వాట్ దే వాంట్. ఎవరో ఒకళ్ళు కపుల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు లో వైబ్రేషన్ లో ఉంటారు. వీళ్ళు పాపం దానికి అటాచ్ అయిపోయి ఉంటారు. Okay, I'll tell you moral to this. Okay? Yeah. ఇది ఓన్లీ ఫర్ పీపుల్ హూ బిలీవ్ ఇన్ పాస్ట్ లైఫ్స్. Right. సో దేర్ ఆర్ మనకు కొన్ని కర్మాస్ అనేవి ఉన్నాయి. We have to finish them అండి. We can't run away from them. I believe this. Yeah. I believe this. So when there are certain karmas that you have to finish. So that karma can be professional, mental, childhood, mother, father, spouse, partner, anything. మన లాస్ట్ లైఫ్ లో ఉన్నది రిమైనింగ్ థింగ్. So that remaining thing you have to complete. When you have to complete, there can be a mismatch. So it is a complete karmic bond. So twin flames are not a karmic bond. They're a supreme bond. But karmic bond can be spouses. Right. Can be in some cannot be also. కొంతమంది they must be literally in sync also ఉన్న వాళ్ళు కూడా నేను చూసాను. కొంతమంది literally they are in a karmic bond where ఒకరికొకరికి అసలు మాట్లాడేది కూడా అర్థం కాదు. యునో ఆర్ దే ఆర్ ఇన్ వన్ ఈచ్ వన్ ఇన్ వన్ దేర్ ఓన్ డైరెక్షన్. సో అదేంటి అంటే ఇట్స్ అ కార్మిక్ బాండ్. మీరు ఒకప్పుడు చేసింది మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. అలా అయినప్పుడు మీరు అది కంప్లీట్ చేయాలని మీరు ఫేస్ చేయడానికి యూ టేక్ దట్ బర్త్. సో అప్పుడు యూ కెన్ ఫీల్ దిస్ ప్రాబబ్లీ. ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ఇట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. నథింగ్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. రాదర్ ఒక కార్మిక్ సిచ్యువేషన్ వస్తే మైట్ యాజ్ వెల్ టేక్ ఇట్ అండ్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. బికాస్ అల్టిమేట్లీ వాట్ యూఆర్ వాంటింగ్ టు డూ ఇస్ నో యువర్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ గో టు దెమ్. సో నాకెందుకు ఇలా అయింది, నాకెందుకు మీరు స్పౌస్ అంటున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా, నాకెందుకు ఇలా స్పౌస్ దొరికారు, ఎందుకు ఇలా స్పౌస్ దొరకలేదు. నో, యూ డిడ్ సంథింగ్ ఇన్ ద పాస్ట్. దెర్ ఈస్ సమ్ ఈక్వేషన్ దట్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీట్గా ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఈక్వల్ అయితే ఐఎమ్ షూర్ మీ నెక్స్ట్ లైఫ్లోనో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ విల్ గెట్ వాట్ యూ డిజర్వ్ ఆర్ వాట్ మ్యాచెస్ యూ. ఇంకా అంటే దానికి ఎలా ఉండాలంటే ఇంకా నో మోర్ బ్యాడ్ కర్మ చేయకుండా ఉండాలి. దట్ ఈస్ అనదర్ హోల్ స్టోరీ ఆల్ టుగెదర్. బట్ ఎస్, సో ద మిస్ మ్యాచెస్ కెన్ హ్యాపెన్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ కంప్లీట్లీ. అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ దట్ అకార్డింగ్ టు మీ. ఏంటి అంటే ఇది లాస్ట్ లైఫ్ దర్ ఇస్ సమ్ అంటే బాధ కానివ్వండి, వెంజన్స్ కానివ్వండి, హర్ట్ కానివ్వండి, ఏదో ఒకటి ఉండుంటుంది. అది ఈ లైఫ్లో తీర్చడానికి వస్తారు. సో అది తీర్చేస్తే అయిపోతుంది దట్ కార్మిక్ బ్యాలెన్స్. కొంతమంది అది అర్థం చేసుకోక దే కీప్ ఫైటింగ్ ద బ్యాటిల్. నువ్వా నేనా, నువ్వా నేనా, నువ్వా నేనా, అండ్ దట్ విల్ గో టు అనదర్ లైఫ్ అగైన్. అది అర్థమైపోయి ఓకే యూ కీప్ కామ్, ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ అంటే బీ నైస్,
జస్ట్ బీ నైస్, బీ అండర్స్టాండింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, నువ్వేదో చేసి ఉంటావు, సో దానికి ఫేస్ చేయి కాన్సిక్వెన్స్ అండ్ ఫినిష్ ఇట్. సో అలా ఉన్నప్పుడు దేర్ కెన్ బి కొంచెం మిస్ మ్యాచింగ్ స్పౌసెస్. రైట్. సో డాక్టర్ మీరు చెప్పింది పాస్ట్ లైఫ్స్ గురించి కదా, అండ్ సేమ్ దీనికి ప్యారలల్ గా ఇంకొక థియరీ నడుస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడు, లైక్ ఏ జన్మలో చేసింది ఆ జన్మలోనే అనుభవిస్తారా అంటారు కదా. అయి ఉండొచ్చు. సో నాట్ కంప్లీట్లీ అండి, ఇది మీ పూర్వజన్మ సుకృతం అని కూడా అంటారు. అంటారు. సో వాట్ ఈస్ దట్ అంటే, మీరు లాస్ట్ లైఫ్ లో చేసిన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఇంకా ఉంది. సో చాలా మంది ఏదైనా రాంగ్ చేసినా కూడా వాళ్ళకి నువ్వు చేసినా నీకు ఎందుకు ఏం అవ్వదు అని అంటారు కదా. మీరు ఎంత చేస్తే అంత బ్యాలెన్స్ యాడ్ అవుతుంది. సో మన డ్యూటీ ఏంటంటే మనం బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సబ్ట్రాక్టింగ్. ఓకే, సబ్ట్రాక్టింగ్ ఏంటి అంటే వీఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ లో వైబ్రేషనల్ థింగ్స్ ఏమన్నా మనం చేసామనుకోండి, ఈ బ్యాలెన్స్లో ఉంటే ఇట్ విల్ గెట్ సబ్ట్రాక్టెడ్. సో వీ హ్యావ్ టు డూ గుడ్, బీ గుడ్, ఫీల్ గుడ్ అండ్ కీప్ యాడింగ్. రైట్. సో లాట్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ టాక్. ఇట్ ఈస్. ఓకే. సో డాక్టర్, నాకు ఇంకొక విజువల్ ఏంటంటే, ఎక్కడికన్నా మెడిటేషన్ సెంటర్స్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కూడా కొన్ని పిక్చర్స్ ఉంటాయి కదా, దట్ వన్ గై విల్ బి సిట్టింగ్ ఆర్ 7 చక్రాస్ అలైన్ లో ఉంటాయి. ఇది చాలా సినిమాలు, చాలా ఫ్యాసినేటింగ్ కాన్సెప్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు. సో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువాలిటీ, వాట్ ఈస్ ద కనెక్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, ఇన్ టైమ్స్ బేసిక్లీ 7 చక్రాస్ అంటే ఆర్ ఎనర్జీ సెంటర్స్. అవి ఎనర్జీ సెంటర్స్ ఫ్రమ్ రూట్ చక్ర టు క్రౌన్ చక్ర, రూట్, సేక్రల్, సోలార్ ప్లెక్సస్, హార్ట్ చక్ర, థ్రోట్ చక్ర, థర్డ్ ఐ చక్ర, క్రౌన్. సో ఇవి మన 7 చక్రాస్. ఈ 7 చక్రాస్ ఏంటంటే మన ఎనర్జీ సెంటర్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే అందరికి అర్థం అవ్వేలా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు థర్డ్ ఐ చక్ర అంటే థర్డ్ ఐ చక్ర యాక్టివ్గా ఉందనుకోండి, ఇంట్యూషన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి. మీకు ముందు ఏం జరుగుతుందో తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మన థర్డ్ ఐ చక్ర అంటే చాలా మంది ఇంట్యూటివ్గా ఉంటారు. దే నో ముందు హ్యాండ్గానే, ముందే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అనేది. రూట్ నుంచి ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫైన్. రూట్ అంటే ఏంటంటే మన కాన్ఫిడెన్స్, బేసిక్ లైఫ్ సెక్యూరిటీస్. అది లవ్ ఫామ్లో కానివ్వండి, షెల్టర్ ఫామ్లో కానివ్వండి, ఫుడ్ ఫామ్లో కానివ్వండి, జాబ్ ఫామ్లో కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎక్కడైనా డిస్టర్బ్ అయ్యాయి అనుకోండి, రూట్ చక్ర విల్ బి అంటే కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో రూట్ చక్రాన్ని పిలిచి, ఇప్పుడు చాలా మందికి జాబ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, చాలా మందికి లవ్లో కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఎందుకంటే వాళ్ళ రూట్ చక్ర బ్యాలెన్స్ ఉండదు. సో రూట్ చక్ర బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటే దీస్ థింగ్స్ విల్ బి ఫైన్. దాని తర్వాత సేక్రల్ చక్ర. సేక్రల్ చక్ర ఏంటంటే క్రియేటివిటీ. ఇప్పుడు మీలాంటి ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు యూ నీడ్ క్రియేటివిటీ ఆర్ లాట్, యువర్ సేక్రల్ చక్ర షుడ్ బి వెరీ గుడ్. సో అట్లా ఇప్పుడు బేసిక్లీ ఇది మనం లైఫ్ టర్మ్స్లో చెప్తున్నాము. కానీ ఇఫ్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ స్పిరిచువలీ, మన లైఫ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు మనం రూట్ చక్ర నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. ద పర్పస్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ ఇస్ టు ఓపెన్ ఆల్ చక్రాస్ అండ్ గో టిల్ ద క్రౌన్, అంటే రూట్, సేక్రల్, సోలార్, హార్ట్, థ్రోట్, థర్డ్ ఐ అండ్ గో టు ద క్రౌన్, అల్టిమేట్లీ టు మర్జ్ విత్ ద కాన్షియస్నెస్ సుప్రీం. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ థింగ్. సో చాలా మందికి ఏమవుతుంది అంటే కుండలిని అవేకనింగ్ అని, కుండలిని యోగా కదా, యోగా ఐ డు నాట్ నో అండి, బట్ దేర్ సంథింగ్ కాల్డ్ కుండలిని అవేకనింగ్. చాలా మందికి అవుతుంది, చాలా మందికి అవ్వదు, కొంతమందికి ఆల్రెడీ అయిపోయి ఉంటుంది, వాట్ ఎవర్, అన్అవేర్, నోయింగ్లీ, వాట్ ఎవర్. సో అదేంటంటే దెర్ ఇస్ అ సైలెంట్ సర్పెంట్ అనమాట. సో ఇట్ బేసిక్లీ మూవ్స్ ఆల్ యువర్ చక్రాస్, యాక్టివేట్స్ ఆల్ యువర్ చక్రాస్, అల్టిమేట్లీ టు బీ ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫ్ ద స్పైన్. ఒక మీరు ఆ మెడిటేటివ్ ప్రాసెసెస్ కానివ్వండి, భక్తి కానివ్వండి, స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీసెస్ కానివ్వండి, హీలింగ్ ప్రాక్టీసెస్, ఏదంటే అది మీరు రిచువలిస్టిక్గా చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, అల్టిమేట్లీ దిస్ మర్జెస్ విత్ ద యూనిట్ అండ్ దెన్ మీరు యుల్ బి వన్ విత్ ద కాన్షియస్నెస్. వాట్ యూ మీన్ బై వన్? మీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే యుల్ స్టార్ట్ సీయింగ్, యుల్ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ దెమ్, యుల్ స్టార్ట్ బీయింగ్ విత్ దెమ్, యుల్ స్టార్ట్ టాకింగ్ టు దెమ్. I don't want to go into this. They'll think I'm mad. No, please. I mean, that's personal experience. Right, but right. I think it is beautiful Right. if people start their lives under Arthamavi, any spiritual practice. Just sit and close your eyes and meditate. Ante. It needn't be any particular god e kaadu, itlane kaadu. Meek edi set avute adi. Just sit and meditate and do this daily. You will reach somewhere. Right. అండ్ ఆ సమ్వేర్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకి లింక్స్ వస్తాయి, ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ అనేది. అసలు మనం వెతుక్కోకర్లేదు, దోస్ లింక్స్ విల్ కమ్. I'm relating so much what you're saying. Yeah, exactly. అంటే పీపుల్ ఆర్ ఇన్ దిస్ జర్నీ విల్ నో. అంటే ఫర్ మీ ఆల్సో
someone must have told this, and I'm like, wow, yeah, it happened to me, or it will happen to me, or whatever it is. So automatically our links open అవుతాయి. Okay, our links open up, avenues open అవుతాయి. And me conscious decision batti what you choose. And every time I'm telling you, there will be a test. God is very nice, Andy. He will not force you to do this only. Okay, he will say nee free will లేదా ఇది. And that will be a very strong test. మనం ఫ్రీ విల్ చూస్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఎటో వెళ్తాము. అండ్ ఇఫ్ యూ చూస్ దెన్ యూ విల్ అగైన్ గో ascend up. So because it's not like he's testing us, it is actually he's telling, okay, if you think ee journey difficult aithe, okay, you take your call. There will always be that situation where మీ ఫ్రీ విల్ ని కూడా మీరు యూస్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఓకే ఫైన్, ఐ బిలీవ్ యూ, ఐ వాంట్ టు ascend up to you. So it's up to you what you choose. And when people who choose to ascend up, oh, their problems will multiply multifold because they have to fasten kada. నీ కార్మిక్ సైకిల్స్ అవన్నీ అయిపోవాలి, ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈ ఫిజికల్ పర్పస్ ఉందో అది అయిపోతేనే యూ కెన్ మర్జ్. బట్ దిల్ బి లైక్ నాకు ఎందుకు ఇది అవుతుంది అని అనుకోవచ్చు, బట్ వాట్ యూ ఆస్క్డ్ యూ హ్యావ్ టు మర్జ్. సో దానికి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఇవి. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఈవెన్ భగవద్గీతలో ఉంటుంది డాక్టర్ మీరు చెప్పింది, ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు గుర్తురాట్లే కానీ జ్ఞానయోగ, భక్తి భక్తి యోగ, యోగ, క్రియా యోగ, ఐ థింక్ కర్మయోగ. ఫోర్. చాలా మంది ఓన్లీ త్రూ వర్క్ కర్మయోగ. చాలా మంది త్రూ, అంటే మీకంటూ ఏదో అర్థం కావడానికి టైం పడుతుంది. అంటే ఏది నాకు సూట్ అవుతోంది అనేది, అది మెడిటేషనా, అది భక్తియా, డివోషనా. అకార్డింగ్ టు మీ డివోషన్ ఇస్ సరెండరింగ్. సరెండరింగ్ అంటే ఏంటంటే ఐ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీథింగ్, యూ డూ. I'm just giving them the choice. Karma yoga is by hard work, by just doing your duty చాలా కరెక్ట్ గా, రిగరస్ గా, కంప్లీట్ గా, అట్లా దేర్ ఎవ్రీథింగ్. సో మీకంటూ ఏది బ్యాలెన్స్ అవుతుందో, ఆర్ వేర్ డు యూ సింక్ విత్, మీకు అర్థమైపోతుంది చేసేటప్పుడు. కొన్ని అంటే ఇప్పుడు నాతో చేసే వాళ్ళు కొంతమంది దే మైట్ నాట్ బి ఫాలోయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ దట్ ఐ ఫాలో, బట్ దే ఆర్ ఆల్సో దేర్. సో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క జర్నీ, ఒక్కొక్క థింగ్ సూట్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ దట్ ఈస్ ప్రాబబ్లీ దేర్ పర్పస్ ఆల్సో. ఆర్ వాట్ ఐ ఆల్సో బిలీవ్ ఇస్, లాస్ట్ లైఫ్స్ లో మనం ఇదే చాలా ఇయర్స్ చేసి ఉంటాము. సో మనం వెంటనే దానికి కనెక్ట్ అవుతాం, అది మన మెమరీ. సో ఇమీడియట్లీ యూ కనెక్ట్ టు దట్. సో ఏం నాకు సడన్ గా ఇది ఎలా తెలుసు అని అనుకుంటాం. యూ డోంట్ నో ఎనీథింగ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ద పాస్ట్ మెమరీ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు ప్లేస్. సో అట్లా సెవరల్ ఇయర్స్ ఆఫ్ మెమరీ మనకు అర్థమవుతుంది అనమాట. అర్థమైనప్పుడు యూ విల్ కనెక్ట్ టు ఇట్ ఇన్స్టాంటేనియస్లీ. అండ్ మనకు అర్థమైపో, ఓ నేను ఇది ఫాలో అవ్వాలి అని. ఎందుకంటే ఆ లాస్ట్ లైఫ్స్లో మనం ఇది చేసి మనం ఏదో ఫీల్ అయి ఉంటాం, అచీవ్ అయి ఉంటాం, బిలీవ్ చేసి ఉంటాం. అది మనకి ఇంప్రింట్ అయిపోయి ఈ లైఫ్ని కూడా మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. డాక్టర్ నేను జస్ట్ నా అబ్జర్వ్ చేశాను, ఇఫ్ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ సంథింగ్, ఇఫ్ యు నో వాట్ ఐ మీన్, అది బయటికి చెప్పకూడదా? కరెక్ట్. అంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే యాక్చువల్లీ చెప్పకూడదని లేదు, బట్ మీరు ఎవరితో చెప్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను కూడా బిలీవ్ చేసేదాన్ని ఇది. ఐ పుట్ ఇట్ ఆఫ్ నౌ. అసలు అంటే ఏదో ఎగ్జాంపుల్, ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ ఓన్లీ దేర్, స్టోరీస్ చాలు కదా. వాట్ ఎవర్ వి ఫీల్, వాట్ ఎవర్ వి పోస్ట్, వాట్ ఎవర్ వి డిడ్, అన్ని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు దాని రిపర్కషన్స్ అర్థమైపోయాయి నాకు. ఎవ్రీబడి ఈస్ నాట్ హ్యాపీ ఫర్ యూ. డెఫినెట్లీ. ఓకే, సో ఎవ్రీబడి ఈస్ నాట్ హ్యాపీ కాబట్టి దానికి వచ్చే వైబ్రేషన్స్ అనేవి మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. ఎఫెక్ట్ అయిన అసలు మనం ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వటం ఎందుకు? ముందు అయితే ఐ యూస్ టు థింక్ ఎవ్రీవన్ ఈస్ సో హ్యాపీ ఫర్ మీ. ఐ యూస్ టు పోస్ట్ వేర్ ఐ వాస్, వాట్ నేనేం చేస్తాను, నేనేం చేయట్లేదు అన్ని. ఐ స్టాప్డ్. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మై ప్రొఫెషనల్ కంటెంట్ అనమాట బయటకు ఉండేది. సో ఐ టోటలీ బిలీవ్ లోవర్ వైబ్రేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్. అంటే నేను వాటి దగ్గర రాకుండా చూసుకోవాలి మనం, ఆల్ ఆఫ్ అస్. సో మీరు ఎవరికి ఏం చెప్తున్నారు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ టాక్ అబౌట్ మెడిటేషన్ ఫర్ అ వైల్. మీరు మెడిటేషన్ హెల్ప్స్ అని చెప్తున్నారు కదా, సో టు స్టార్ట్ విత్, మీరు డూ యూ మెడిటేట్ ఎవ్రీ డే? ఐ డోంట్ మెడిటేట్, ఐ ప్రే. Okay. So how does these differ? Like, is there any difference or no difference? They could not be. అంటే నేను మెడిటేషన్ అంటే ఏంటో చెప్తాను. మెడిటేషన్ అంటే ఎక్కడికో దూరం హిమాలయాస్లోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చొని, దట్ ఈస్ నాట్ మెడిటేషన్. ఓకే, మెడిటేషన్ ఇస్ జస్ట్ బీయింగ్ అవేర్.
మీరు కూర్చొని కళ్ళు మూసుకొని మీకు 100 థాట్స్ వస్తున్నా ఆ 100 థాట్స్ తెలుసుకోండి. దట్ ఈస్ మెడిటేషన్. ఒక సాంగ్ యూర్ సింగింగ్ అ సాంగ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో మెడిటేషన్. బేసిక్లీ ఒక యాక్ట్లో ఉండటం, బీయింగ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ దట్ ప్రెజెంట్ మూమెంట్ ఈజ్ మెడిటేషన్. సో అది ఏదన్నా అవ్వనండి. సో స్టార్టింగ్లో మనకి 1000 థాట్స్ వస్తున్నాయంటే రానివ్వండి. ఈవెన్చువలీ ఆ థాట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ. ఐ టెల్ యూ ఏ విధంగా అంటే, ఏ థాట్స్ మనకి యూస్ఫుల్ థాట్స్, ఏ థాట్స్ మనకి అసలు యూజ్లెస్ థాట్స్ మనం ఫిల్టర్ చేసేస్తాం ఆటోమేటిక్గా. ఒక 10 days అయింది అనుకోండి, ఒక కాన్స్టెంట్ థాట్ వస్తుంది, ఓకే దట్ లీఫ్ ఇస్ పింక్, నాకు ఎందుకు ఆ లీఫ్ పింక్ అయితే, యూ అండర్స్టాండ్. అట్లా అన్నెసెసరీ థాట్స్ చాలా ఉంటాయి మనకి. సో ఈవెన్చువల్గా మనం మెడిటేట్ చేసేటప్పుడు అన్నెసెసరీ థాట్స్ అనేవి మనం ఫిల్టర్ చేసేసుకుంటూ వస్తాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం థాట్స్ అడ్రస్ చేయడం కూడా ఇంపార్టెంట్. మనం వాటిని డిమినిష్ చేయొద్దు, వాళ్ళని ఐ డోంట్ వాంట్ ద థాట్ అనుకోకూడదు. నేను ఐ థింక్ ఐ సెడ్ దిస్ సమ్ టైమ్ బిఫోర్. ఇప్పుడు నేను మీతో అన్నాను అనుకోండి, డోంట్ థింక్ అబౌట్ పిజ్జా అని అన్నాను అనుకోండి, మీరు నెక్స్ట్ 10 minutes పిజ్జా గురించి ఆలోచిస్తారు. ఓకే, అలాగే థాట్ వస్తుంటే థాట్ రావద్దు అంటే మనం ఖచ్చితంగా థాట్ వస్తుంది. సో మనం వచ్చే థాట్స్ని అడ్రస్ చేసుకోవటం, ఏది మన ప్రిడామినెంట్ థాట్. సో మెడిటేషన్ ద్వారా మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, ప్రిడామినెంట్ థాట్ ఏంటి, దానికి మనం ఏం యాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ బేసిక్ మెడిటేషన్ ఇస్ దట్. తర్వాత సో బేసిక్లీ యూర్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ మెడిటేషన్. అంటే మనం ఫోన్లలో మాట్లాడుకుంటూ టీవీ చూసుకుంటూ యూఆర్ నెవర్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. సో మనం కూర్చునే ఆలోచనలలోనే మనతో కనెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం. సో మనం ఈవెన్చువల్గా ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకుంటే ఏది మనకి ప్రిడామినెంట్ థాట్ అది మనకి ఎఫెక్ట్ చేస్తుందా, హ్యాపీనెస్ కానివ్వండి, సాడ్నెస్ కానివ్వండి, సిచ్యువేషన్ కానివ్వండి, ఏదైనా మనం దాంతో కనెక్ట్ అవుతాం. కనెక్ట్ అయినప్పుడు వీ టేక్ అన్ యాక్షన్ ఆన్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. సో ఈవెన్చువలీ మనం దేనికైతే కనెక్ట్ అవుతున్నామో దాని రిజల్ట్స్ చూసామనుకోండి, మెల్లమెల్లగా థాట్స్ అనేవి డిమినిష్ అవుతాయి. అంటే మనం ఏవైతే అడ్రస్ చేయాలో అవి డిమినిష్ అయిపోతాయి, అడ్రస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి. ఈవెన్చువలీ యూ విల్ బి థాట్లెస్. మీరు దేని మీద అయితే ద నథింగ్నెస్, మీరు దేని గురించి అయితే మీరు ఫామ్ గురించి ఆలోచించవచ్చు, ద ఫామ్ దట్ యూ వాంట్. అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ మీ, ఇట్ కుడ్ బి అమ్మ, ఇట్ కుడ్ బి శివ, ఎనీథింగ్. నౌ డేస్ ఐ ఆల్సో ఫీల్ లాట్ ఆఫ్ విష్ణు ఎనర్జీస్. సో ఇట్ డిపెండ్స్. అంటే నాకేమనిపిస్తుందంటే, వెనెవర్ యూర్ ఇన్ అ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్, whichever deity it is needed for that situation, they'll come to you. So until now it is some అలా అవుతుంది. అంటే చాలా మంది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశారు అది. సో ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. యు ఆర్ ఇన్ దోస్ ఎనర్జీస్ అగైన్. సో మీరు దేని మీద అయితే, ఏ ఫామో ఫామ్లెస్సో, జస్ట్ ఎనర్జీయో, జస్ట్ ఒక మంత్రానో, ఎనీథింగ్, మీరు దాని మీద మెడిటేట్ చేయగలిగితే, నేను చెప్పినట్టు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి అని అందరికీ ఒకేలాగా ఉండదు. అవెన్యూస్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి. అవెన్యూస్ ఓపెన్ అయితే మీకే అర్థమవుతుంది, ఓకే ఇది, దీని తర్వాత ఇది అని ఆటోమేటిక్గా అర్థమైపోతుంది. అండ్ వెన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టెప్. ఇట్స్ లైక్ దట్. సో డాక్టర్, యూఆర్ హెపటాలజిస్ట్ కదా, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్, ఇప్పుడు వెజిటేరియన్కి షిఫ్ట్ అవడం వల్ల, వెజిటేరియన్ మాత్రం తినడం వల్ల, కెన్ వి వైబ్రేట్ ఎట్ హైయర్ లెవెల్స్? ఇస్ దట్ పాసిబుల్? Yeah. I think this is what I believe in strongly. No offense to anyone who eats. కానీ నేనేం అబ్జర్వ్ చేశానంటే, దిస్ ఇస్ అ వెరీ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఏంటంటే, అంటే ఐ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్, ఐ హ్యావ్ పీపుల్ హూ ఈట్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ కదా. నేను నాన్ వెజిటేరియన్ డైట్ వైపు వెళ్ళినప్పుడు, కుకింగ్ స్పేసెస్కి కానివ్వండి, హోటల్, రెస్టారెంట్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, నాకు ఒక లో వైబ్రేషన్ వచ్చేసేది. ఇప్పుడు ముందు కాదు, ముందు ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, సో ఏమైందంటే సడన్గా నేను ఏదైనా అయిందనుకోండి, కొంచెం వీక్, ఫెటిక్గా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. ఎందుకు ఫెటిక్గా ఫీల్ అవుతున్నాను నాకు అర్థమయ్యేది కాదు. అంటే ఇట్స్ యాజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇల్, అంటే ఒకళ్ళకి ఒక 1000 మోషన్స్ అయితే ఆర్ డీహైడ్రేషన్ అయితే ఎలా ఉంటుంది, అంత వీక్నెస్. సో నాకు ఇట్ టుక్ మీ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఇట్ వాస్ దిస్. అంటే ఏంటి అంటే, ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎలాబరేట్. అంటే ఐ డ్యూలీ రెస్పెక్ట్ పీపుల్ హూ డూ అదర్వైజ్. బట్ నాకు అనిపించింది, నాకు కొంచెం లో వైబ్రేషనల్ అనిపించింది. సో ద మూమెంట్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ని అవాయిడ్ చేయటమో వాట్ ఎవర్ చేయగానే నాకు ఆ వీక్నెస్ అనిపించలేదు, ఆ ఫెటీగా అనిపించలేదు. అనిపించకపోతే ఐ రియలైజ్ దట్ ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ సంథింగ్ టు డూ. అండ్ దెన్ ఓకే, దిస్ ఇస్ మీ, ఐఎమ్ అ బార్న్ వెజిటేరియన్. సో నాకంత డిఫరెన్స్ తెలియటం ఇస్ నాట్ వెరీ ఈజీ. ఐ హ్యావ్ మై ఫ్రెండ్స్ హూ అదర్వైజ్ ఈట్ ఆల్సో. సో వాళ్ళు దే ఫెల్ట్ ద షిఫ్ట్ అనమాట.
నాన్ వెజ్ తిన్నప్పుడు కొంచెం లోగా ఫీల్ అవ్వటము, ఎనర్జీస్లో ఉండటము, మూడ్స్లో ఉండటము, మూడ్ స్వింగ్స్ అవ్వటము. అండ్ దెన్ ద డే దే నాట్ ఈటింగ్ నాన్ వెజ్, దే టోటలీ ఎలేటెడ్ అదర్వైజ్. సో ఇట్ వాస్ అ వెరీ కాన్షియస్ డెసిషన్ ఫర్ people whom we know. So that is what I believe in. But I also know people who eat and they're very elated. I really know them and they're very close circle. And so I don't know. I genuinely don't know. But personal experience ఏంటి అంటే I've experienced when surroundings లో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి, if you're eating in that plate or something like that, నాకు లో అనిపించింది. మొత్తం చెప్పేసి నాకు తెలియదు అంటున్నారు. అంటే బికాస్ అంటే నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది ఏంటంటే వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్, షీఈస్ ఆల్సో ఇంటూ స్పిరిచువాలిటీ కంప్లీట్లీ, బట్ షీ డస్ ఇట్. ఐ డోంట్ నో తనకి ఎనర్జీ షిఫ్ట్స్ ఉన్నట్టు నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు, బికాస్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ థింగ్స్ టుగెదర్ యాక్చువల్లీ. దీని గురించి we always had a conversation about this, but తనకి దీంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వలేదు. సో ఇట్ కుడ్ బి పర్సన్ టు పర్సన్. బట్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, కపుల్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ కి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది, కానీ తిన్న వాళ్ళకి రాలేదని నాకు సడన్ గా గుర్తొచ్చింది. సో బట్ ఐ థింక్ ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనర్జీ, it is a low vibration. Okay, you need to know that. So they say, ఇంకోటి ఏమంటారంటే, I don't know if it is true, prawns and fish have no memory. So we're all talking about energy is because of thoughts kada. థాట్స్ ఉంటే ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఫీలింగ్ ఉంటే రియాలిటీ ఉంటుంది. సో ఫిష్ అండ్ ప్రాన్స్ కి మెమరీ ఉండదు అని అంటారు. సో అవి తీసుకుంటే దే నాట్ వైబ్రేషనల్ అంటారు, బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద బ్యాడ్ మెమరీ వైల్ డైయింగ్. దట్స్ వాట్ దే సే. సో దట్ ఈస్ వై ద వైబ్రేషన్స్ ఆర్ నాట్ లో అని అంటారు. పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, బట్ కుడ్ బి. But sticking to vegetarian diet can be very helpful to your gut kada? Oh yes, gut, yes. Vegan diet is the best now. For the gut. And see, everything is gut brain axis అని ఉంది ఇప్పుడు. Gut brain axis ఏంటి అంటే basically whatever you're eating will actually affect your brain. Okay, in the form of what hormones are getting secreted, మీ మూడ్ ఎలా ఉంటుంది, మీ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది, మీ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్. సో ఇఫ్ యూర్ ఆస్కింగ్ మీ వెజిటేరియన్ డైట్ ఇస్ గుడ్ అంటే 100%. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఎనర్జెటికలీ, ఈవెన్ ఫిజికలీ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. So any final thoughts you want to share? Final thoughts, I think I will always say one thing, Andi. Always try to be positive. Everything is possible for everyone. This universe is very 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 abundant. అందరికి అన్ని ఇవ్వగలదు, అందరికి ఎవరికి ఏం కావాలంటే అది. సో పాజిటివ్ ఆలోచిస్తే, పాజిటివ్ గా ఫీల్ అవుతే మీకు ఆ పాజిటివే అవుతుంది. ఐఎమ్ వెరీ షూర్. Doctor, do you watch movies? I reduced it nowadays because అంటే పాజిటివ్ మూవీ అయితే చూస్తాను, otherwise I reduced. Okay. So is there something? Nothing. I just wanted to ask, is there any movie or a book that lifted up your spirit when you're at the lowest? It could be anything. So mine are not actually, whatever I know is not any reading or any book or mine is experience. Everything is experience. So experiences ద్వారా after I experience I read. Oh, itla ayin naku. Oh, okay, it's like that. It's not like I read it and I know. So for me it's all experience, so I really can't relate to a movie. So do you know any stories, doctor, like the law of attraction, like దీన్ని కంప్లీట్ గా నమ్మి లైక్ కుంభస్థలం కొడతారంటారు చూసారా, ఆ స్టోరీస్ మీకు ఏమన్నా తెలుసా? చాలా అంటే నా లైఫ్ లోనే చాలా ఉన్నాయి. అంటే వి యూస్ ఈవెన్ బిఫోర్, అంటే ఇది స్పిరిచువల్ జర్నీ గురించి మాట్లాడాం కదా, ముందు మేము ఓన్లీ ఎనర్జీలో బిలీవ్ చేసేవాళ్ళము. ఎనర్జీలో బిలీవ్ చేసినప్పుడు ఏమనుకుంటే అది అవుతుంది అని మేము అండ్ అసలు అన్నీ అయ్యేవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఉండేది నాకు, నేను ఒక ఎక్స్ అమౌంట్ కావాలనుకున్నా, అంతే అనుకున్నా. ఓకే, అది ఎలా రావాలి ఏమనుకోలేదు. ఆ శాలరీ ఎలా వచ్చిందంటే నా జాబ్ చేంజ్ అయ్యి వచ్చింది. సో మీరు ఏం అడుగుతారో చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. నాకు ఇదే వర్క్ ప్లేస్లో, ఇదే ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇంత కావాలి అని అడిగితే అవుతుంది. లేదంటే యూనివర్స్ ఏదైనా చేస్తుంది మీకు అది ఇవ్వడానికి. సో వన్ స్మాల్ టెక్నిక్ దట్ వీ యూస్ టు ఫాలో, ఐ కెన్ టెల్. దిస్ సంథింగ్ కాల్డ్ as chi ball. సో దర్ సంథింగ్, దిస్ అన్ ఎనర్జీ బాల్. సో ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నట్టు, నేను బిలీవ్ చేస్తున్నట్టు, మీరు కూడా బిలీవ్ చేస్తున్నట్టు, ఎనర్జీ ఈజ్ ఎవ్రీవేర్. ఓకే, యూ కైండ్ ఆఫ్ యూ రబ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఓకే, అండ్ స్లోలీ యూ డూ దిస్. యూ కెన్ స్లోలీ ఫీల్ దర్ ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉన్నట్టు మనకు అర్థమవుతుంది. మెల్లగా రెసిస్టెన్స్ వచ్చేంత వరకు అనొచ్చు, అందరూ ఫీల్ అవుతారు. అండ్ స్టార్ట్ మేకింగ్ ద ఎనర్జీ బాల్ అ లిటిల్ బిగ్గర్.
అండ్ దాంట్లో మీరు ఏమన్నా అఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. ఐ అఫర్మ్ గాడ్స్ నేమ్స్ ఆర్ గాడ్ మంత్ర, ఏదన్నా అఫర్మ్ చేసుకోవచ్చు. బేసిక్లీ ఆ ఎనర్జీ బాల్ని హై వైబ్రేషన్ చేయడానికి. అండ్ ఆ ఎనర్జీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాల్ని ఐ కెన్ సే ఓం నమ శివాయ, వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు సే చేసి, నాకు ఇంత కావాలనో, నాకు ఈ జాబ్ కావాలనో, నాకు ఇలాంటి హెల్త్ కావాలనో, నాకు ఇది కావాలనో మనం అనుకొని యూ హ్యావ్ టు లీవ్ ఇట్ టు ద యూనివర్స్. బిలీవ్ మీ, ఇట్ హ్యాస్ నో అదర్ చాయిస్ బట్ టు మేనిఫెస్ట్ దట్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ సో పవర్ఫుల్. అండ్ ఇట్ అంటే నేనేమి సృష్టించింది కాదు, అది ఎనర్జీ అన్ని చోట్ల ఉంది. అండ్ యూఆర్ ఎనర్జైజింగ్ విత్ సమ్ పవర్ఫుల్ వర్డ్స్, సో అది మేనిఫెస్ట్ అవ్వాల్సిందే. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. డాక్టర్, ఐ హ్యావ్ వన్ ఎక్స్పీరియన్స్ టు షేర్. నేను చిన్నప్పుడు చాలా లా ఉండేవాను అనమాట, లైక్ ఐ వాస్ టోటలీ ఒబీస్. సమ్హౌ చాలా బులింగ్ ఉండేది నా స్కూల్లో. ఐ స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. మెల్లగా సైకిల్ తొక్కడం స్టార్ట్ చేశాను. కొంచెం ఎనర్జీ నాకు తెలిసేది, లైక్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. దెన్ సడన్లీ ఐ వాంటెడ్ టు ప్లే క్రికెట్. అదే జాయిన్ అయ్యాను. ఒక 2 months పాస్డ్ బై, 3 months పాస్డ్ బై. తెలియకుండానే క్రికెట్ ఆడడం, ఇంటికెళ్ళి సైకిల్ తొక్కడం ఇలా చేసేవాడిని. 3 months లేటర్ ఐ వాజ్ లైక్ వెరీ థిన్, కంప్లీట్ థిన్ అయిపోయినా. ఇది అయిపోయిన తర్వాత సమ్హౌ ఎండలో బాగా తిరగడం వల్ల ఐ బికేమ్ సో బ్లాక్, స్కిన్ అంతా పాడైపోయి బికేమ్ సో బ్లాక్. ఎవ్రీబడి స్టార్టెడ్ షేమింగ్ మీ అగైన్, లైక్ ఏంది ఇట్లా అయిపోయింది. మాది చాలా ఒబ్లైజ్డ్ స్కూల్ అనమాట. సో ఇది ఉండేది ఎక్కువ. సో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇస్, ఐ థాట్ ఎవ్రీబడి షుడ్ లుక్ ఎట్ మీ, అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీసింగ్ రన్నింగ్ గ్రౌండ్ లో. 8th, 9th, 10th standards కి దే ఆర్ categorized as seniors అనమాట. There was never an 8th class guy who was surpassed 9th and 10th standards. I was a champion for that. Lovely. That athletic. I'll tell you one more thing that you manifested. Everyone should see me annar kada. That's why you're in media. Right. Okay. I'm sure. Yeah. So that is the reason. Ante your subconscious imprinting is so strong that you want people to see you. Yeah. I always wanted to. Yeah, and that's why you're in media. Ante there is no other platform bigger than this for people to see you. Yeah, right. So ante that's what you gave yourself. So the willpower, basically the positive affirmations or any affirmation for you to manifest, it will happen. You're an example. It's always beautiful, doctor. Like 3 years back నేను కొండాపూర్లో ఉండేవాడిని. సో మెనీ డ్రామాటిక్ సిచ్యువేషన్స్ హ్యాపెన్. బంజారా హిల్స్లో ఒక స్లమ్కి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. నేను ఒక 5,000 రూపీస్ ఉన్న చిన్న రూమ్లోకి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. ఐ థాట్ ఐ షుడ్ స్టార్ట్ మై బిజినెస్, ఐ షుడ్ స్టార్ట్ ద పాడ్కాస్టింగ్. It is done within 1 year. Oh, wow. Many congratulations. So many more to you. Thank you. I'm sure it is just the beginning. Yeah. And anyways, I always wanted to do this. Thank you so much. Pleasure is mine. I mean, this is such a beautiful platform andi for people to understand. Kontamandiki ardhamautundi as we thought, and kontamandiki might not understand. But everykaina koncham ardhamayi, if they start practicing mindfulness, I think it's going to change everyone's life. Thank you, doctor. That's Pleasure lovely. is mine. Thank you so much.